Good morning, dear students. Remember, in the yesterday's online lecture, we have completed the brainstorming activity of our second lesson on saying please. They were all MCQ type questions. Today, we are going to discuss the first activity sheet on saying please. First, I will read the given extract for you. See what does the extract say. यू कॅन सी द एक्स्ट्रॅक्ट इन द टेक्स्टबुक. जो पॅसेज दिलेला आहे तो तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये बघू शकता पेज नंबर 15वर. द यंग लिफ्टमॅन इन अ सिटी ऑफिस हू थ्रू अ पॅसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग अँड वॉज फाइंड फॉर द ऑफेन्स was undoubtedly he was wrong. It was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This, of course, was carrying comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. But no legal system could attempt to legislate against bad manners or cold sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scroll on their faces. Our fist would never be idle and the gutter of the city would run with blood all day. I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down on an ill mannered fellow. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities, and more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the lacration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. बघा मी मुद्दाम तुमच्यासाठी वाचलेला आहे पॅसेज सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड हाऊ अ पॅसेज शुड बी रेड. एखादा इंग्लिशमध्ये दिलेला पॅसेज कसा वाचायचा ते तुम्हाला समजावं म्हणून मुद्दाम मी हा पॅसेज वाचलेला आहे. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की धड्याच्या सुरुवातीचा भागच तुम्हाला पॅसेज म्हणून देण्यात आलेला आहे. नाऊ यू कॅन सी द ॲक्टिव्हिटीज ऑन द स्क्रीन. द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज ट्रू ऑर फॉल्स फॉर 2 marks. I will read the sentences. Rewrite the statements and state whether they are true or false. काल आपण ट्रू ऑर फॉल्सची काही वाक्य ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये सोडवली आहेत. त्याच प्रकारची ही वाक्य आहेत. पहिलं वाक्य बघा. द लॉ परमिट्स एव्हरीबडी टू यूज व्हायलन्स फॉर डिस्कॉर्चियस बिहेवियर. काल आपण हे वाक्य सोडवलंच आहे. कायद्याने जो तुमच्याशी वाईट वागतो, चुकीचं वागतो, असभ्य वागतो त्याला मारायची तुम्हाला परवानगी दिलेली आहे. ऑफकोर्स द गिवन सेंटेन्स इज फॉल्स. द पॅसेंजर शोड डिस्कॉर्च्युअस बिहेवियर. पॅसेंजरनी लिफ्टमध्ये आलेल्या पॅसेंजरनी चुकीचे वर्तन केलेलं होतं. ट्रू. तो प्लीज म्हणाला नव्हता ना. द लॉ फोर्सेस एव्हरीवन टू से प्लीज. कायद्याने प्रत्येकाला प्लीज म्हणण्याचं बंधन आहे. आहे का? नाही आहे. फॉल्स. फॉर फिजिकल असॉल्ट लॉ परमिट्स टू द सफरर टू रिटेलिएट विथ रिझनेबल व्हायलन्स. समजा कुणी तुमच्यावर हल्ला केला तर त्याचा प्रतिकार करण्याची तुम्हाला कायद्याने परवानगी आहे. ट्रू. म्हणजे द फर्स्ट सेंटेन्स इज काय सांगितलं आपण? फॉल्स. मग दुसरं ट्रू, तिसरं फॉल्स आणि चौथं ट्रू.
एकाडेक आहेत बघा, फॉल्स ट्रू. सो दिस इज द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी. आता या ठिकाणी तुम्हाला जागा सोडलेली दिसते, परंतु तुम्ही वहीमध्ये एकदाच लिहायचं आहे वाक्य. A2 बघा स्क्रीनवर दिसत आहे तुम्हाला. A2 डिस्क्राईब म्हणजे वर्णन करा. कशाचं वर्णन करायचं आहे आपल्याला, तर डिस्क्राईब द इन्सिडंट हॅपन्ड इन द लिफ्टमध्ये कोणता प्रसंग घडला त्याचं तुम्ही या ठिकाणी वर्णन करून सांगायचं आहे. तर लिफ्टमध्ये काय प्रसंग घडलेला आहे, द पॅसेंजर डिड नॉट से प्लीज अँड द लिफ्टमन हॅड आस्क्ड द पॅसेंजर टू लिव्ह. लिफ्टमननी काय केलं, त्या पॅसेंजरला लिफ्टमधनं बाहेर काढलं. तर या ठिकाणी वर्णन धड्यामध्ये दिलेलं आहे, ते जसंच्या तसं आपल्याला लिहायचं आहे. द यंग लिफ्टमॅन बघा उत्तर सांगते आहे. द यंग लिफ्टमॅन वॉज वर्किंग इन अ सिटी ऑफिस. वन मॉर्निंग अ पॅसेंजर केम अँड आस्क्ड द लिफ्टमॅन टू कॅरी हिम ऑन द टॉप फ्लोअर. द लिफ्टमॅन एक्सपेक्टेड पोलाइट बिहेवियर फ्रॉम द मॅन, but the passenger refused to say the word please. So in a fit of anger, the liftman threw the passenger out of his lift. This incident happened in the lift. एक तरुण माणूस सिटी ऑफिसमध्ये काम करत असणारा, लिफ्टमधनं त्याला एक यंग लिफ्टमॅन एका सिटी ऑफिसच्या लिफ्टमध्ये काम करत होता. एक दिवस एक पॅसेंजर आला आणि टॉप फ्लोअरला जायचं आहे असं म्हणाला. फक्त त्यांनी प्लीज हा शब्द वापरला नाही, म्हणून लिफ्टमनला राग आला आणि लिफ्टमननी त्या माणसाला वरच्या मजल्यावर नेलं नाही, लिफ्टमधनं बाहेर जायला सांगितलं. दिस इज द इन्सिडंट. धड्यामध्ये जसा तसं इन्सिडंट आहे. अँड ऑल ऑफ यू नो दॅट आय सेंट द PDF इन आन्सर्स अँड क्वेश्चन्स फॉर यू. ॲक्टिव्हिटी शीट या धड्याचे पूर्ण झाले की तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला काय मिळणार आहे, याचं PDF स्वरूपामध्ये उत्तरं देखील मिळणार आहेत. आत्ता तुम्ही फक्त समजावून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने आपण पहिली ॲक्टिव्हिटी आणि दुसरी ॲक्टिव्हिटी सोडवली आहे. पहा आता आपल्याला A3 गिव्ह रिझन स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे. तिसरी ॲक्टिव्हिटी, डिस्कर्टसी इज नॉट लीगल ऑफेन्स अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. गिव्ह इट्स रिझन. तिसरी जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती आहे कारण द्या. कर्टसी म्हणजे तुम्हाला सांगितलं सिव्हिलिटी, सभ्यता. डिस्कर्टसी म्हणजे असंस्कृतपणा किंवा असभ्यपणेची वागणूक. डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स. जरी कुणी समाजामध्ये लोकांशी असभ्यपणे वागत असला तरी इट इज नॉट अ क्राईम, तो काही गुन्हा नाही आहे. अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. कारणं द्या. आणि मग त्यामुळं तो गुन्हा नसल्यामुळं तुम्ही जो असभ्यपणे वागतो त्याच्यावर हल्ला चढवू शकत नाही. आता याचं उत्तर काय लिहायचं बघा. कारण कसं दिलेलं आहे ते बघा. इफ एनीवन शोज डिस्कर्टसी ऑर रूड बिहेवियर, इट क्रिएट्स हेट्रेट्स इन द अदर पर्सन्स लाईफ. द अदर पर्सन फील्स इन्सल्टेड अँड he or she expect justice. But the law does not compel anyone to show courteous behavior. The law never enforces any punishment for discourteous behavior. So there is no way to expect anything from the law. So it is rightly said, discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault or battery. तुमच्याशी कुणी असभ्यपणे वागत असेल, तर तुमच्यावर अन्याय झाला असं तुम्हाला वाटत असेल तरी देखील कायदा त्याच्या बाबतीत काही करू शकत नाही. You cannot expect anything from the law because discourtesy is not offense. कायदा काही करू शकत नाही. कायदा कुणाला फोर्स करू शकत नाही की तुम्ही चांगलं वागा, सभ्यतेने वागा. जोपर्यंत तुमच्यावर कुणी शारीरिक हल्ला करत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्या हल्ल्याचं उत्तर हिंसेने देऊ शकत नाही. सो इट इज राईटली सेड दॅट डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. आणि त्यामुळं कुणाच्या चेहऱ्यावरचे भाव तुम्हाला आवडले नाही, कुणाची बोलण्याची पद्धत तुम्हाला आवडली नाही आणि म्हणून तुम्ही त्या व्यक्तीला मारलत तर कायदा तुम्हालाच शिक्षा करेल, त्या व्यक्तीला नाही. सो दिस इज द रिझन. डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स. कायद्याने तो गुन्हा नाही आहे. A4 बघा, पर्सनल रिस्पॉन्स. रीड द फॉलोइंग. आता या ठिकाणी जरा वेगळ्या प्रकारचा प्रश्न पर्सनल रिस्पॉन्सला विचारला आहे.
पर्सनल रिस्पॉन्समध्ये नेहमी काय केलेलं असतं, तुमचं मत विचारलेलं असतं. परंतु या ठिकाणी मत न विचारता एक टेबल दिलेलं दिसतं तुम्हाला. त्या एका टेबलचे 2 कॉलम केलेले आहेत. एका कॉलमला ॲप्रोप्रिएट म्हणजे योग्य आणि इनॲप्रोप्रिएट म्हणजे अयोग्य असं शीर्षक दिलेलं आहे. 4 वाक्य दिलेली आहेत. या 4 वाक्यांमधली देर आर 4 सेंटेन्सेस, 2 सेंटेन्सेस आर ॲप्रोप्रिएट, 2 वाक्य बरोबर आहेत आणि 2 वर्तनं चुकीची आहेत. ते योग्य त्या कॉलममध्ये घालायचं आहे. बघा पहिलं, टू रिसीव्ह फोन कॉल्स व्हाईल यू आर इन अ लेक्चर ऑर क्लास. तुम्ही वर्गात बसले असताना तुम्हाला कोणाचा तरी फोन येतो आणि तुम्ही वर्ग चालू असताना फोनवर बोलता. ॲप्रोप्रिएट आहे का इनॲप्रोप्रिएट आहे, योग्य आहे का अयोग्य आहे? अर्थातच हे वागणं कसं आहे, अयोग्य आहे. म्हणून पहिलं वाक्य आपण लिहिणार इनॲप्रोप्रिएटच्या कॉलममध्ये. दुसरं वाक्य बघा, टू नॉक बिफोर यू एंटर द प्रिन्सिपल्स ऑफिस. प्रिन्सिपलच्या ऑफिसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी तुम्ही दरवाजावर नॉक करता. दिस इज ॲप्रोप्रिएट, हे योग्य आहे. टू थँक द पर्सन हू ऑफर्स यू टी ऑर कॉफी. तुम्हाला कुणी चहा कॉफीची ऑफर दिली तर तुम्ही थँक्यू म्हणता. काय आहे हे, ॲप्रोप्रिएट आहे, योग्य आहे, म्हणलंच पाहिजे. आपण हा सगळा धडाच तर प्लीज थँक्यू सॉरीवर शिकलेलो आहोत. आणि शेवटचं वाक्य बघा, टू लिव्ह द क्लासरूम विदाऊट द टीचर्स परमिशन. शिक्षकांच्या परवानगीशिवाय तुम्ही क्लासच्या बाहेर जाता. दिस इज इनॲप्रोप्रिएट. सो द फर्स्ट अँड फोर्थ sentences are inappropriate and second and third is appropriate. 2 वाक्य या कॉलममध्ये आणि 2 त्या कॉलममध्ये. पहिलं आणि चौथं इनॲप्रोप्रिएट, दुसरं आणि तिसरं ॲप्रोप्रिएट. A5 बघा, लँग्वेज स्टडी म्हणजेच ग्रामर. 2 वाक्य दिलेली आहेत ग्रामरसाठी. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज मेक रिटोरिकल क्वेश्चन. आता रिटोरिकल क्वेश्चन म्हणजे काय असतं ते लक्षात घ्या. रिटोरिकल क्वेश्चन हा असा प्रश्न असतो की ज्याच्यामध्ये त्याचं उत्तर दिलेलं असतं. रिटोरिकल क्वेश्चन हा वाक्य पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह पद्धतीने तयार होतो. उदाहरणार्थ, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, वॉजंट इट अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. बघा, शी इज क्लेव्हर, इझंट शी म्हणतो ना आपण, त्या पद्धतीने. तो इझंट शीवाला जो आहे तो आहे क्वेश्चन टॅग. पण आता बोर्डाने असा नियम केलेला आहे की क्वेश्चन टॅग विचारला जाणार नाही, त्याऐवजी काय विचारलं जाईल, रिटोरिकल क्वेश्चन. मग रिटोरिकल क्वेश्चन कसं झाला बघा, वॉजंट इट अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. दिलेलं वाक्य आहे इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. म्हणजे होकारार्थी वाक्य असेल तर नकारार्थी प्रश्न तयार करायचा, नकारार्थी वाक्य असेल तर होकारार्थी प्रश्न तयार करायचा. त्याला म्हणतात रिटोरिकल क्वेश्चन आणि त्याच्या पुढे प्रश्नचिन्ह कंपल्सरी पाहिजे. दुसरं वाक्य बघा, देर इज नो अलाउन्स फॉर मॉरल अँड इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस इन दीज मॅटर्स, यूज ॲज वेल ॲज. ॲज वेल ॲजचं वाक्य तर इतकं सोपं असतं, नियमच लक्षात ठेवा. ज्या ठिकाणी अँड असेल ते अँड काढायचं आणि त्या ठिकाणी फक्त ॲज वेल ॲज घालायचं. काय करता येतं बघा मग, देर इज अलाउन्स फॉर मॉरल अँड इंटेलेक्च्युअल, मॉरल अँड इंटेलेक्च्युअल, रिमूव्ह अँड पुट ॲज वेल ॲज ॲट द प्लेस ऑफ अँड. अँडच्या जागी ॲज वेल ॲज घातल्यावर वाक्य काय होईल, देर इज नो अलाउन्स फॉर मॉरल ॲज वेल ॲज इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस इन दीज मॅटर. मॉरल ॲज वेल ॲज इंटेलेक्च्युअल एवढाच बदल तुम्हाला केला की 1 मार्क मिळणार. शेवटची ॲक्टिव्हिटी व्होकॅब्युलरी. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट विच मीन. काही शब्दांचे अर्थ दिलेले आहेत, पॅसेजमधनं त्या अर्थाचा शब्द शोधायचा आहे. पहिला शब्द आहे रूडनेस. रूडनेस म्हणजे कठोर बिहेवियर, येस. पण जो खूप चर्चा केलेला शब्द आहे तोच डिस्कर्टसी, वाईट वर्तन, चुकीचं वर्तन. डिस्कर्टसी हा शब्द आला आहे. त्यानंतर ॲन अटॅकर, हल्ला करणारा. असायलंट शब्द आलेला आहे, असायलंट, ASSAILANT, असायलंट. त्यानंतर तिसरा आहे अनकल्चर्ड, असंस्कृत माणूस. बुरिश, धडा शिकवताना सांगितला बघा शब्द, BOORISH, बुरिश. आणि चौथा शब्द आहे कट ऑर टियर, लेक्रेशन. हा देखील शब्द आपण धडा शिकवताना खूण करून घेतलेली आहे आणि पुस्तकात देखील निळ्या चौकटीत अर्थ दिलेला आहे. अ कट ऑर टियर मीन्स लेक्रेशन. In this way, here we have completed the first activity sheet
ऑन सेईंग प्लीज. याच धड्याचा दुसरा ॲक्टिव्हिटी शीट झाल्यानंतर दोन्ही मिळून तुम्हाला दोन्हीचे प्रश्न आणि उत्तरं PDF स्वरूपात पाठवण्यात येतील. हे आता लक्षातच ठेवायचं. एकेका पॅसेजचं काही पाठवलं जाणार नाही. आणखीन एक पॅसेज आपण घेणार या धड्यावर आणि मग दोन्हीचं मिळून एकदम PDF तुम्हाला पाठवण्यात येईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघा, धडा घरी वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरं समजावून घ्या. थँक्यू व्हेरी मच.